ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் 3 ரூரல் லைஃப் அண்ட் சொசைட்டியில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சூஸு, ஃபில்லப்பு அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் எல்லாமே பார்த்துடலாம். ரூரல் லைஃப் அண்ட் சொசைட்டி இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 26 இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Choose the correct answer. First question. Which system was called by different names like Jahirdari, Malguzari and Biswaderi etc.? Answer option C, Jamindari. Second question. Under which Governor General did the permanent settlement implemented in Bengal? Option B, Lord Cornwallis. Third one. What was the Mahal in the Mahalwari system? Option C, village. Fourth one. In which region was the Mahalwari system imposed? Option D, Punjab. Fifth one. Who among the following governors introduced Mahalwari system? Option D, Lord William Bentinck. Sixth one. In which region was the Rayatwari system not introduced by the British? Option C, Bengal. Seventh one. The Indigo revolt was led by whom? Option C, Digambar Biswas and Vishnu Biswas. Eighth one. The Bardoli Satyagraha was led by whom? Option A, Sardar Vallabhbhai Patel. Second, fill in the blanks. First one. Dash is the modified version of Jamindari system. Answer வந்து Mahalwari system. MAHALWARI Mahalwari. SYSTEM system. Second one. The Mahalwari system was a brainchild of Dash Holt Mackenzie. HOLT Holt Mackenzie. MACKENZIE. Third one. Indigo revolt took place in Bengal. BENGAL. Fourth one. Mapla rebellion was held in Dash, Malabar, Kerala in the year August 1921. MALABA or Kerala KERALA. August 1921. Fifth one. The Champaran Agrarian Act was passed in Dash, May 1918. Next, match the following. First one. Permanent settlement, Bengal. Second one. Mahalwari settlement, Northwest Province. Third one. Rayatwari system, Madras. Fourth. Neel Darban, misery of the indigo cultivators. Fifth one. Sandal rebellion, first peasant revolt, 34215. Next, state true or false. First one. Warren Hastings introduced quinquennial land settlement. True. Second one. Rayatwari system was introduced by Thomas Munro. True. Third one. Pabna revolt originated in the Yusufzai Pargana in Gujarat. False. Fourth one. The Punjab Land Alienation Act was passed in 1918. False. Then fifth, choose the following statement. Consider the following statement and take the appropriate answer. First one. Which of the following statement is not true about Zamindari system? இதில் வந்து ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு எது வந்து ராங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான். தி சிஸ்டம் செக்யூர்ட் எ ஃபிக்ஸட் ஸ்டேபிள் இன்கம் ஃபார் த கல்டிவேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ராங். ஏன்னா மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆனது யாருன்னு பார்த்தோம்னா கல்டிவேட்டர்ஸ் தான். Option C. Second one. Which of the following statement is correct about peasants revolt in India? Option B. Dinabandhu Mitra wrote a drama called Neel Darban. அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து இதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஆப்ஷன் B. Then answer the following in one or two sentence. Answer the following questions பார்க்கலாம். First question. List out any two salient features of the permanent settlement. இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 26 இருக்குது. இது வந்து லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜ். இந்த சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஏதாவது ரெண்டு கேட்குறாங்க. இதுக்கு வந்து இந்த ஜமீன்தாரிஸ் இதுக்கு கீழே இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்டும் எழுதிக்கோங்க. இந்த ஜமீன்தாரிஸ் வேர் reorganized as the owners of land as long as they paid the revenue to the East India Company regularly. The zamindars acted as the agent of the government for the collection of revenue from the cultivators. Next question பார்க்கலாம். Second question. What were the salient features of Rayatwari system? ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 27 இருக்குது. பாருங்கள், இங்கே இருக்குது salient features of Rayatwari system சொல்லிட்டு. Revenue settlement was done directly with the rayats. Measurement of field and an estimate of produce was calculated.
Government fixed the demand at 45% to 55% of the produce. Next question பார்க்கலாம். Third question, bring out the effects of the Mahalwari settlement. Third questionக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 28ல இருக்கு. Effects of Mahalwari settlement. The Lambadar enjoyed privileges which was misused for their self-interest. This system brought no benefit to the cultivators. It was a modified version of the Jamindari system and benefited the upper class in villages. Next question பார்க்கலாம். Fourth question, what was the cause of Indigo revolt in 1859 to 60? இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 29ல் இருக்குது. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இண்டிகோ ரிவால்ட் அந்த டாபிக் கீழே. இண்டிகோ ரிவால்ட் 1859லேருந்து 60 வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த யூரோப்பியன் இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் கம்பல்ட் த டெனன்ட் ஃபார்மர்ஸ் டு க்ரோ இண்டிகோ அட் terms highly disadvantageous to the farmers. The tenant farmer was forced to sell it cheap to the planter and accepted advances from the planter that benefited the later. There was also a cases of kidnapping, looting, flogging and burning. Led by Digambar Bivas and Vishnu Charan Bivas, the riots of Nadia district gave up indigo cultivation in September 1859. Factories were burned down and the revolt spread. அதாவது பிளான்டர்ஸ் யூரோப்பியன் இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் வந்து அந்த டெனன்ட் ஃபார்மர்ஸ்ட்டை கம்பல் பண்ணி நீங்கள் விதைச்சி தான் ஆகணும் இந்த இண்டிகோ பிளான்ட்டை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு இதில் எந்த பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது, அந்த பிளான்டர்ஸ்க்கு தான் அதிகமான பெனிஃபிட்டு. இவங்க வந்து சீப் ரேட்டுக்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கி அவங்க நல்லா லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து டிகம்பார் பிகாஸும் விஷ்ணு சரண் அப்படிங்கிற 2 பேர் வந்து இதுக்கு எதிராக வந்து ரிவால்ட் இது பண்ணுறாங்க. பண்ணனால அது கைவிடப்பட்டுச்சு. எங்கன்னா நாதியா டிஸ்ட்ரிக்டில் செப்டம்பர் 1959. இப்படி தான் வந்து அந்த இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, ரிவால்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் இண்டிகோ ரிவால்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fifth question, what was the contribution of Mahatma Gandhi on Champaran Satyagraha? சம்பரன் சத்தியாகிரகாவில் காந்தியோட பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சம்பரன் சத்தியாகிரகா எப்போ நடந்துச்சுன்னா 1917 18 வரைக்கும். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 31ல் இருக்குது. சம்பரன் சத்தியாகிரகா அந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பாயிண்ட். த யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸ் ஆஃப் சம்பரன் இன் பீகார் resorted to illegal and inhuman methods of indigo cultivation at the cost which was wholly unjust. அது ஒரு பாயிண்ட். They were liable to unlawful extortion and oppression by the planters. Mahatma Gandhi took up their cause. The government appointed an inquiry commission of which Mahatma Gandhi was a member. The grievances of the peasants were inquired and ultimately the Champaran Agrarian Act was passed in May 1918. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுவும் இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் தான். அந்த இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் விதைச்சி தான் ஆகணும். அதாவது ரொம்ப அங்கே விலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமாக வச்சு நீங்கள் விதைச்சி தான் ஆகணும், இண்டிகோ கல்டிவேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்துறாங்க. இது வந்து அன்லாஃபுல்லாக இருந்ததுனால மகாத்மா காந்தி இந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகுறாரு. அப்போ ஒரு கமிஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கவர்மெண்ட்டு. அப்போ மகாத்மா காந்தி ஒரு மெம்பராக இருக்காரு. அப்போ வந்து இவர் சால்வ் பண்ணி அக்ரேரியன் ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 மேல. நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின், மென்ஷன் த ரோல் ஆஃப் வல்லபாய் பட்டேல் இன் பர்தோலி சத்தியாகிரகா. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 31ல் இருக்குது. பர்தோலி சத்தியாகிரகா எப்போ நடந்துச்சுன்னா 1929 to 30. இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேரா மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இன் 1928 த பெசன்ஸ் ஆஃப் பர்தோலிங்கிற பிளேஸ் வந்து குஜராத்தில் இருக்குது. ஸ்டார்டட் தயர் அகிடேஷன் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட்ஸ் ப்ரொபோசல் டு இன்க்ரீஸ் லேண்ட் ரெவன்யூ பை 30%. The peasants refused to pay tax at the enhanced rate and started no tax campaign from 12 February 1928. Many women also participated in this campaign. இப்போ வந்து இந்த ஸ்மால் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தாச்சு. Answer the following in detail பார்க்கலாம். First question, discuss the merits and demerits of the permanent settlement.
மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 27 இருக்குது பாருங்கள். இந்த மெரிட்ஸில் ஒரு 4 பாயிண்ட் இருக்கும், டிமெரிட்ஸில் ஒரு 4 பாயிண்ட் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. அண்டர் த சிஸ்டம் மெனி ஆஃப் த வேஸ்ட்லேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பிகேம் கல்டிவேட் லேண்ட். அதிலிருந்து மெனி கான்ஃப்ளிக்ஸ் பிட்வீன் த ஜமீன்தார்ஸ் அண்ட் த பெசன்ஸ் அரோஸ் இன் ரூரல் பெங்கால். அது வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் வேர் த இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் ஆன் த கல்டிவேட்டர்ஸ்? இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 28 இருக்குது. த இம்பேக்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் ஆன் த கல்டிவேட்டர்ஸ். இந்த ஹெட்டிங் கீழே எ காமன் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஆல் த செட்டில்மெண்ட்ஸ் வாஸ் த அசஸ்மெண்ட் அண்ட் த மேக்ஸிமைஸ் இன்கம் ஃப்ரம் லேண்ட். இதிலிருந்து 1 2 3 4 5 6 இந்த 7 பாயிண்ட்டும் லாஸ்ட்டாக the British policy proved advantageous only to the government of the privileged section of the society at the cost of the cultivators who were the rightful owners of their land and claimant of the largest share of the produce. இது வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், ரைட் அ பேராகிராஃப் அபவுட் த மாப்ளார் ரிபிலியன். இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 31 இருக்குது. மாப்ளார் ரிபிலியன் எப்போ நடந்துச்சுன்னா 1921. அந்த ஹெட்டிங் கீழே த முஸ்லீம் மாப்ளா ஆர் மாப்ளா பெஷன்ஸ் ஆஃப் மலபார் வாஸ் சப்ரஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் பை த ஹிந்து ஜமீன்தார்ஸ், சென்மிஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். திஸ் வாஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் த ரிவால்ட். இதிலிருந்து இந்த 45,000 கேப்சர்ட் ஆஸ் பிரிசனர்ஸ். அது வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஈஸியாக தான் புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நமக்கு இந்த லெசனில் இருக்கிற 1 மார்க் 2 மார்க் பிக் கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பார்த்துட்டோம். உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.